everyone. Today we discuss class 12. Next chapter is financial statement of a company. So in that first we need to know the financial statement. What do you mean by financial statement? So first we need to know the what is meant by financial statement. Here it is a meaning is the summary of accounting data which is prepared by an enterprise at the end of an accounting process with the help of such trial balance is known as financial statement. It is a summary of accounting data which an enterprise has prepared at the end of the accounting process with the help of trial balance is known as financial statements. In that financial statement, in your syllabus we prepared the two statements. The first one is statement of profit and loss, another one is balance sheet. So first we need to know the format of statement of profit and loss account. The format of profit and loss account is prescribed under Schedule 3rd of the Companies Act 2013, whereas the balance sheet is prescribed is also Schedule 3rd Part 1st, but in case of statement of profit and loss, it's Schedule 3rd and Part 2nd. So first see the format of profit and loss account. So here is a particulars, note number, amount in rupees. These are the columns you have to put. The first one is revenue from operation, nothing but sales. Revenue from operation is nothing but it is the amount of revenue earned by the entity from the activities carried out by it with an objective to earn profit or operating activities. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ ಮಾಡಿ ಏನು ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ first taken down the revenues from operation is nothing but sales. Next other income, it is the amount of revenue earned by an entity from its non-operating activities, that is source that are not its business activities. Clear? So revenue from operation is earned by doing activities in the business, but other incomes is not from the source of amount earned from the business. It's other than the business. Say for example, interest on investment, we invest our money in other company, we earn the interest. And say for example, another one example is there, we invest our money in the another company, from that we get dividend from that company. Clear? These are the other income. So total revenue is nothing but 1 plus 2. So revenue from operation plus other income leads to total revenue. Here it is 1 plus 2, the total. Clear? Next we have to deduct the expenses, whatever the expenses made during the year. The first one is cost of material consumed. Cost of material consumed, it is the amount of raw or other materials used in the manufacturing of finished goods in order to compute the amount of materials consumed. Clear? It's a cost. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ trade. So it is nothing but it is the amount of goods purchased for the purpose of trading or reselling. For the purpose of purchasing, trading or reselling, if any further process is carried out on such purchased goods, then they are no longer termed as stock in trade, as they become a part of cost of material consumed. Clear? The next one is employees benefit expenses. It is the amount of payments made to and for the benefit of employees. ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. Finance cost is nothing but it is the cost that is incurred by the company on the borrowings or loans taken by it with
which includes interest on such borrowings, loans, overdraft, etc. used during the particular period by the entity. So finance cost is nothing but ನಾವೇನಾದರೂ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೊಲಿಸೆನ್ಸಸ್. ನಾವೇನನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸವಕಳಿ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸವಕಳಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದು, ಅದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಉಳಿತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಿ? ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸು, ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದೆ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, 3 - 4 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5th - 6th. ಕ್ಲಿಯರ್? 5th - 6th ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st March 2018 ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ 5 lakh, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ 3 lakh, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ 40,000, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 30,000, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಮಷಿನರಿ 20,000, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 5 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಏನಪ್ಪ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. 1 + 2, 1 + 2 ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 lakh. ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು? 3 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್
ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತದೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾರಿಗೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ 40,000 ಪ್ಲಸ್ ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10,000. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50,000. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಟೋಟಲ್ 50,000ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, 50,000 ಅಮೌಂಟ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? ಈ ಥರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಮಷಿನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ತಗೋಬೇಕು? ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30,000. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಮಷಿನರಿ 20,000. ಟೋಟಲ್ 50,000. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 50,000. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,50,000 50,000 ಟೋಟಲ್ 4 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ತ್ 5 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 4 ಲ್ಯಾಕ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? 1 lakh. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ನಂಬರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ 30% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 30%ನ ಲೆಸ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈ 1 lakh ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ 30%ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. 1 lakh ಇಂಟು 30% ಲೀಡ್ಸ್ ಟು 30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, 7th one, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 30,000ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 70,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. 70,000 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.